السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی فہم و فراست ہمیں نصیب کرے، اس کی رہنمائی ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری زندگیوں میں شامل کر دیں۔ اس قرآن پاک کے احکامات، اس کی تعلیمات پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں جاری و ساری کر دے۔ اس قرآن پاک کا یہ پڑھنا، یہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو اللہ تعالیٰ ہماری محرومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہماری بخشش کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں شامل کر دیں، اور اس قرآن پاک کی روشنی سے ہماری قبروں کو منور کر دیجیے گا۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے رمضان میں، ہم مبارک کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی اس کو شامل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو اپنی رحمت کے مطابق بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان کر دے، کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس تک ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم اور دائم رکھیے گا، اور ہمیں بھٹکنے نہ دیجیے گا۔ تو آج جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ کہ اب جو سمجھے ہم آخری حشرے کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی جو عشرہ چل رہا ہے وہ مغفرت کا، تو ہم اب وہ صورتیں پڑھیں کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ دیکھیں، انسان جب ہم اسلام لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم مسلم ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن مومن ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو ایمان کی ہمیں لیول سکھائے گئے ہیں، ہم اس پر پورا مکمل عمل کریں۔ اب ایمان کے لیول میں ہمیں پتہ ہے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہیں، اور جو ایمان مجمل میں اس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، کہ ہمارا ایمان ایسا ہو کہ کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی طرح کے ماحول میں ہمارا ایمان ٹس سے مس نہ ہو۔ پھر اللہ کے انبیاء پر، رسولوں پر ایمان، کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان، کیونکہ وہ کتابیں ان کے ذریعے بھیجی گئیں جس میں شریعت تھی، جس میں احکامات تھے، جس میں ہماری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلیبس بنا کے بھیجا تھا، جس کو سمجھانے کے لیے وہ میسنجرز تھے۔ پھر ملائکہ پر ایمان، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پر مامور کیا ہے، اور کچھ ملائکہ ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سب کو اپنے پاس جمع کریں گے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی وہاں تم کیا کر کے آئے ہو۔ اگر تو ایسا نہ ہوتا تو پھر ہر انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا، اچھے برے کی اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور نہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا کہ مجھے کل کو اس کا ایک حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، کسی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں میری ایک مووی پوری چل جائے گی۔ جیسے کہ اب ہم دیکھیں، اس وقت جب یہ باتیں بتائی گئیں، اس وقت کی تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن کیا صحابہ کا ایمان تھا۔ آج کی تو ہم دیکھیں جو ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، ہم ایک اسمارٹ واچ ہے، موبائل ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ہم نیٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ریکارڈ کرنا، کسی بھی چیز کو بار بار دیکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں دماغ دیا کہ ہم نے ان ٹیکنالوجیز کو بنایا، یا ہم نئی نئی انوینشنز کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے پاس ریکارڈ کرے؟ بالکل قادر ہے۔ اور چاہے ہم جتنی بھی تعداد میں دنیا میں ہیں، اللہ کے پاس ہر بندے کی پوری ایک ایک لمحے کی رپورٹ، وہ جو بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین، وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ اور وہی سب رجسٹر ہمارا، جب ہم
जब तक जिंदा हैं वो खुला रहता है और उसके अंदर लिखा जाता रहता है, और जब हम मरते हैं तो उसको सील पैक बंद कर दिया जाता है, और वो मोहर उस दिन खुलती है जब हम अल्लाह के सामने दोबारा पेश होंगे। तो फिर अल्लाह ने हमारी तकदीरें बना दी कि तुम्हें ये तुम्हारे साथ होगा। वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आई थिंक कि जहाँ तक मुझे याद है 4th मंथ शुरू होने पर, मतलब जब अल्लाह जान डालता है उसमें, उसके साथ ही एक फरिश्ता आता है और उसकी तकदीर जो है वो उसके साथ कर दी जाती है कि ये इसकी तकदीर में। लेकिन वो कभी इंसान की दुआओं में इतना असर होता है कि अल्लाह ताला उसकी तकदीर को बदल देते हैं। दुआओं में आपके ऐसी रिकत, ऐसा इखलास, ऐसा होना चाहिए आपका अमल कि आपकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक पहुंचे। खैर शर अल्लाह ने दिया है आपको, इख्तियार दिया है, आप उसमें से किस पर चलते हैं, खैर के रास्ते पर या शर के रास्ते पर। तो ये सब ईमानियात की काइंड्स हैं आपकी ना। तो इसमें से हम जिस पर हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है वो है हमारी जिंदगी और फिर आखिरत। जिंदगी आपने गुजार दी, अब आपको इस बात का अगर भरोसा है कि आपको अल्लाह के सामने पेश होना है और जो कुछ आपने किया था वो सब आपका वहां पर चलेगी वो फिल्म दोबारा, और उस पर आपको सजा मिलेगी या जजा। तो हम इस चीज को अपने जहन में रखते हुए आज से लेकर इस पूरे हफ्ते हम आपको वो सूरतें पढ़ाएंगे कि जिनमें आखिरत का जिक्र है। तो हम मैं अपने आप को सबसे ज्यादा कहूंगी, और फिर हम सब, हम दुनिया में इतने ज्यादा महव हैं। आप देखें एक जरा सी सहरी के लिए हमें कितनी फिक्र होती है जी। हमें जो खिलाना है, पराठे बनाने हैं, हमें सालन बनाने, हम पहले से करके रख रहे होते हैं, ठीक है। हमने अलार्म लगाया हुआ होता है कि जी हमें उठना है, हमें सबको उठाना भी है, हमें अपनी नमाज भी पढ़नी है, हमें ये भी प्लानिंग करते हैं ना कि वो इस टाइम के लिए हमें ये करेंगे, तब हम उस सहरी के टाइम तक ये कर लेंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की प्लानिंग हम इफ्तार के लिए करते हैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन क्या हम में से किसी ने भी कभी ये सोचा कि वो जो हम ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं ये तो सब दुनिया के लिए है। हमारे ये हम कितने भी बेहतरीन खाने बना के अपने घर वालों को खिला रहे हैं, ठीक है, उसके अजर में क्या वो हमें अपने नेक अमाल दे देंगे, या वो हमारे साथ हमारी कब्र में हमारे अजाबों को भुगतने के लिए जाएंगे? नहीं, हमारे साथ हमारी कब्र में सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। बेशक ये सब आपके फराइज हैं जो आप कर रहे हैं दुनिया में, दैट इज हुकूकुल इबाद, लेकिन उसमें इतने गुम ना हो जाएं कि उस जिंदगी को भूल जाएं कि वो जो मरने के बाद आपकी शुरू होगी, एंड दैट इज परमानेंट लाइफ, ये जो हमेशा वाली जिंदगी। तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी अंदर से थोड़ा जागूं, और आप लोग भी इसको समझें और देखें कि वो क्या चीज है कि हम जिसको टाइम अभी ज्यादा दे रहे हैं, और वो क्या चीज है कि जिसको हम बिल्कुल भूले हुए हैं और जिसका हमें जाके अल्लाह के सामने जवाब देना है। आप देखें आज फलस्तीन के मुसलमान किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो शेयर आपको की थी, और उसके बावजूद उनके ईमान के क्या टॉप लेवल हैं। उन्हें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह जो भी कुछ कर रहे हैं उनके साथ, जो भी कुछ हो रहा है, वो उससे मायूस नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये हमारी आजमाइश है, और हम इस आजमाइश में अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी ईमानियात, अपनी इबादत, उन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा है। वो लोग रोजे भी रख रहे हैं, वो लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं। उस तोपों की जो आवाजें हैं, या जो उनके चारों तरफ बारूद के गोले फटते हैं, या जो भी गनगरज होती है, उसमें वो भूल नहीं गए कि वो मुसलमान है। उसमें वो ये भूल नहीं गए कि वो रमजान के महीने में है। उसमें वो ये भूल नहीं गए कि उन्हें अपने अल्लाह के सामने जाना है। उसमें ये वो भूले नहीं है कि उन्हें ईमान की क्या क्या शराइत है जो अल्लाह ने उनसे कही थी। उसमें वो ये भूले नहीं है कि ये जिंदगी एक टेम्परेरी है टाइम जो अल्लाह ने हमें एग्जामिन करने के लिए दिया है। वो उन सब चीजों को पूरा कर रहे हैं, उस सब डिफिकल्टीज के बावजूद कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है,
बीमार हैं, जख्मी हैं, ऊपर से कितनी बड़ी टेंशन कि पूरा एक जंग का माहौल उनके ऊपर तारी है, खत्म नहीं हो रहा, रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उन सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो मैं और आप जो सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं, क्या हमें भूल जाना चाहिए सब कुछ? यार ये जिंदगी ही सब कुछ है कि बस हम अच्छे से अच्छा पहन लें, अच्छे से अच्छा खा लें, अच्छे से अच्छे घरों में रह लें, क्या यही जिंदगी है? ये भी करें, लेकिन उस मौत को भी याद रखें कि जो एक दिन आनी है, और उसके बाद हमें अपने रब के हुजूर पेश होना है, और वहां पर हमें अपना सारा कुछ अल्लाह के सामने बताना है। हम छुपा नहीं सकेंगे। कहते हैं अगर आप ये बोलेंगे हमने ये नहीं किया, तो जिस आपने ऑर्गन से किया होगा अल्लाह उसको कुव्वत गोयाई दे देंगे। अल्लाह आपके सामने वो वीडियोस चला देंगे, ये तो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब सब रिकॉर्डेड है। वो जमीन का हिस्सा बोलेगा जहां पर आपने वो गलती, वो लफ्जिश या वो गुनाह किया होगा। तो आए आज से हम सोचते हैं, ये सूरतें पढ़ के अपने अंदर से उस सोए हुए इंसान को जगाते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान कलमा पढ़ के नहीं हुए। हमारे ऊपर अल्लाह ने जो चीज़ें रखी हैं, जो इम्प्लीमेंट की हैं, जिनको हमें करना था पूरा, उनमें ये भी है कि हमें अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। और कब जाना है ये भी नहीं पता, ये भी हम नहीं जानते कि वो कौन सी घड़ी होगी, कौन सा टाइम होगा। तो जो हमारे हाथ में है वक्त, जो हमें मिला हुआ है, जो हमारी सांसें हैं, उनमें हम कम से कम वहां की भी कुछ तैयारी करें। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज की जो पहली सूरत जो मैंने सोची है, दैट इज सूरह हमजा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। वैलुल हलाकत है लिकुल्ले, वास्ते हर, हुमज़तिन ऐब, जो लुमज़तिन ग़ीबत करने वाले के। यानी कि हलाकत है, वो बुराइयां समझ लें आप, इसमें डिस्क्राइब की गई हैं कि जो हम में मौजूद होती हैं। अरब के माशरे में उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जahiliयत थी और उनमें ये बुराइयां आम थी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके ज़रिए से हम अपनी दुनिया तो हमारी ख़राब हो ही रही है और हम अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। तो आज जब मैं और आप ये पढ़ रहे हैं, तो हम भी इन चीज़ों को अपने अंदर एनालाइज करें कि कहीं हमारे अंदर भी तो ये चीज़ें नहीं है जो हमारी ज़िंदगियों को ख़राब करी है। तो हम इनको अपनी ज़िंदगियों से निकालें, अपनी ज़िंदगियों को प्योर करें अल्लाह के लिए, जिसकी तरफ हमें पलट के जाना है। अल्लज़ी जमअ, वो जिसने जमा किया, मालम, माल, व अद्ददहू, गिन गिन कर रखा उसको। देखें, हमारे पास भी होता है ना, बैंक में जमा है या घर में जमा है, सोच सोच के गिन गिन के रख रहे होते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन कितनी ही मिसालें हमारे सामने ऐसी मौजूद हैं कि जिनके पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन क्या उनकी दौलत उन्हें उस मौत से बचा सकी? अभी हमने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा था ना, उसका अबू लहब का पढ़ा था कि वो अरब के मशहूर तरीन लोगों में से आई थिंक थर्ड नंबर पे था उस जमाने में मक्का के, और इतना सोना था जो आजकल के हिसाब से तकरीबन मतलब तोला तो कम है, किलो में तोला होते हैं ना, ग्राम्स किलो में होते हैं, किलो में 100 ग्राम, 1000 ग्राम्स आपको पता है, और तोला क्या होता है, 10 ग्राम का होता है। तो उसके पास उस जमाने के हिसाब से तकरीबन 300 तोला था या क्या, बहरल इतना उसके पास दौलत थी। लेकिन जब वो मरा तो किस हाल में, उसकी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ, उसकी दौलत उसके काम नहीं आई, और ना उसकी औलाद उसके काम आई। कि जब उसे ऐसी बीमारी हुई कि जो उन लग जाती थी, वो एक स्किन की बीमारी उसको हुई थी, तो उसकी औलाद उसके करीब भी ना आई कि हमें ना लग जाए ये बीमारी, और इसी तरह उसकी मौत हो गई। और मौत का जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से, कि जो जंग बदर में जो 40
बड़े कुरैश के सरदार मर गए थे, उनका उसने अपने दिल पर इतना ज़्यादा गम लिया कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो गए, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में एक बीमारी हो गई जो स्किन में बुरी तरह से फैल गई। तो उसकी औलाद ने उसको छोड़ दिया, और उसका वो पैसा उसके कोई काम नहीं आया, और इसी हालत में वो 8 से 10 दिन के अंदर मर गया। मरने के बाद भी 3 दिन तक उसकी बॉडी पड़ी रहती है, और जब उसमें से बू आने लगती है तो लोग उसके बेटों को जाके शर्मिंदा करते हैं कि भाई इसको दफन तो कर दो, तुम अगर हाथ नहीं लगा रहे तो तुम हबशी गुलाम बुला लो। तो हबशी गुलाम बुलाए बेटों ने, मतलब कि आप देखें कितना बड़ा इबरत का मकाम है हमारे लिए, एक लेसन है कि हम अपनी जिस औलाद पे, हम जिस अपने माल पे पूरी जिंदगी गुरूर करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो अगर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी तो ठीक है, आपकी खिदमत भी कर लेंगे और आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारी, और अगर ना दी तो फिर उसके कोई काम नहीं आई, ना उसकी दौलत ना उसका माल। हाँ, उसके मरने के बाद वो जिस दीन के लिए इतना कुछ करता था, उसके अमाल ऐसे थे कि दीन इस्लाम का जो सबसे बदतरीन जिसको कहा जाए दुश्मन मुखालिफ वो था। तो और जिस दीन को उसने नीचा दिखाने के लिए या बर्बाद करने के लिए जो भी कोशिशें वो करता रहा, वो उसमें कामयाब हुआ नहीं, ना उसकी दौलत ना उसकी औलाद। उसके मरने के बाद बल्कि उसके 2 बेटे और उसकी 1 बेटी दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। तो हमारे लिए भी ये मैसेज अल्लाह ताला देते हैं कि कभी भी ना अपनी उस पैसे के ऊपर जो तुमने दुनिया में जमा करते हो ये सोच के कि तुम्हारे काम आएगा, और ना वो औलाद। हाँ ठीक है, तुमने अच्छी तरबियत उनकी कर दी, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, इसीलिए तो औलाद की हिदायत के लिए दुआ मांगते हैं। तो तुम्हारी दुनिया में भी वो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, और तुम्हारी आखिरत भी के मरने के बाद भी वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेंगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जिसने गिन गिन के रखा अपना माल, और ये सोच के यह सब हो, वो समझता है अन्ना मालहू के बिलाशुबा उसका माल अखलदहू हमेशा जिंदा रखेगा उसको। तो क्या रखता है? फिरौन का माल काम आया, कारून का खजाना, शद्दाद का की दौलत, और ये अबू लहब का काम आया उसके? नहीं आया। कल्ला, हरगिज नहीं। फिर अल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं। लयुम वजन्ना, यकीनन वो जरूर फेंका जाएगा, फिल हुतमा, हुतमा जहन्नुम के लिए लफ्ज आया है कि जहन्नुम में, यकीनन वो जरूर फेंका जाएगा जहन्नुम में। उसका ये माल उसके काम नहीं आएगा कि उस दिन की सख्ती देख के जो दुनिया के मालदार लोग होंगे वो ये कहेंगे हमारा सारा माल ले लो और हमें इस उससे आग से बचा लो, हमें इस अजाब से बचा लो, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वमा अदरा का, और किस चीज ने खबर दी आपको, इदरा के मतलब जिससे आपको अंदाजा होता है ना, खबर दिया आपको माँ कि क्या है, मलहोतमा कि वो आपको क्या पता, कैसे पता चला, या किस चीज ने आपको बताया कि वो होतमा क्या है। हम आपको बताते हैं। फिर अल्लाह ताला इसी में जवाब दे रहे हैं, इसी सूरत में, नारुल्लाह, होतमा क्या है? अल्लाह ताला की आग है, अलमुकदत, जो उसने भड़काई है, तत्तले, वो अल्लती, वो जो, तत्तले पहुंचती है, अलल अफिदा, दिलों तक। यानी कि हुतमा क्या है, हम तुम्हें बताते हैं। हुतमा अल्लाह की आग है भड़काई हुई, वो जो पहुंचती है दिलों तक। देखें, अगर ऐसे तसव्वुर करके देखें कि किसी इंसान को आग लगती है तो कपड़ों पे पहले जाएगी, ठीक है, उसकी फिर स्किन जलेगी, और उसके बाद फिर उसके आज़ा जलने शुरू होते हैं, तो दिल तक पहुंच। अगर दिल को जला दिया उस आग ने तो बंदा खत्म। पूरे जिस्म को भी आग नहीं लगी, लेकिन दिल को लगी तो दिल का धड़कना बंद हो जाएगा, जैसी आग लगी तो बंदा खत्म। इन्नहा, बिला शुबा वो आग, अलैहिम, उन पर, मुसददा, हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, फी अमदिन मुमद्दता, लंबे लंबे सतूनों में। और ये आग इस तरह से होगी कि उस आग में उनको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका जन्नतुल फिरदौस, औज़ु बिका मिनन नार।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے اپنے کرم سے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو پہلے ہم اس کی بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا انٹرو کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہتے ہیں۔ ہمازہ اس کے پہلے ہی آیت میں آ چکا ہے کہ ہمازہ کی میننگ، اور آئی تھنک کہ یہ ان برائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ ایسی برائیاں ہیں جو کہ اس زمانے میں عرب میں پائی جاتی تھیں، بہت زیادہ پائی جاتی تھیں، اور کسی کا بھی یہ خیال بھی نہیں، سب سمجھتے بھی تھے انہیں کہ یہ برا ہے، کوئی انہیں خوبیاں بھی نہیں کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، کہ جن میں کا یہ کردار ہے کہ جن میں یہ سب کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک طرف یہ کردار ہے اور دوسری طرف آخرت میں ان کا یہ انجام، یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم خود اب دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس پہ تمہیں کیا ملے۔ اسی سے کے تسلسل میں جو قیامت کی صورتیں ہیں، اس میں سورہ زلزال بھی ہے، جس میں انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اچھی طرح سے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں اسلام کے جو عقائد تھے وہ بتائیں، یا اخلاقی تعلیمات لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہارے اندر ہیں، خوبیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلے وہ بتا کے، اور پھر کہا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال کس طرح اس کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کی کوئی بھی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہ ہوگی جو اس کی جو دنیا میں وہ کر کے آیا اور اللہ اس کے سامنے نہ رکھے۔ دوسری پھر سورہ عادیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے جو عرب میں ہر طرف ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے تمہیں طاقتیں دے دی، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، تمہارے اندر سے اس جاہلیت کو ختم کر دیا اور تمہیں ایک حکومت عطا کر دی، اور تو پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ تو یہ سوچ کے کہ جو تمہیں سب کچھ ملا ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن کیا تم اس چیز کو بھلا چکے ہو کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی تمہاری، اور جہاں پہ تمہاری ان سارے کاموں کی، ان تمہاری نیتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، کیونکہ تم جو کچھ سوچتے تھے، جو کرتے تھے، وہ اللہ جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میں کس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، یہ مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے۔ میں اس بندے کے ساتھ بہت اچھی نظر آؤں لیکن میں دل میں نہیں ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ پھر سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کا پورا نقشہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہوگی، کیسے آئے گی قیامت، اور کیسے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے بندے کا دیکھا جائے گا۔ پھر سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے مادہ پرست ہونے پر اس کی گرفت کرتے ہیں کہ تم یہ ساری دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو تم نے جو رکھا ہوا ہے اور بالکل غفلت میں پڑ گئے ہو، تمہیں یہ یاد نہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہاں پہ جو بھی کچھ تمہیں مل رہا ہے، جو نعمتیں، وہ سب تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کے ان نعمتوں کا صحیح طرح حق ادا کرنا چاہیے، جو کہ تم نہیں کر رہے۔ پھر سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ بالکل دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ اس پورے نوع انسانی کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، یعنی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے اگر وہ یہ نہ کرے کہ عمل صالح اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کریں، اور خود بھی اگر نہیں کرتے تو پھر تم سب خسارے میں۔ تو یہ چھوٹا سا انٹرو، ابھی ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر لان تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ پہلی جو برائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اس میں نا وہ برائیاں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نا بتائیں گے کہ یہ برائیاں اس معاشرے میں تھیں، تو یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے نا کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا یہ برائیاں اس وقت بھی تو ہیں نا لوگوں میں، کیا ہم میں ہیں، اور اگر ہم میں ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے کہ وہ آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ تمہیں اب پتہ چل گیا نا، تو تم اب اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالو، کیونکہ ابھی بھی تمہاری سانس چل رہی ہے، ابھی بھی تمہاری زندگی باقی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم اپنے آپ کو ویسے بنا لو جیسے تمہارا رب چاہتا ہے، تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ تو سٹارٹ ہی اللہ نے بہت زیادہ سمجھے آپ وعظ و وضب کے انداز میں کیا ہے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو
غیبت کرتے ہیں دوسروں کی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی تذلیل کریں، کسی کو دیکھ کے انگلیاں اٹھائیں یا آنکھوں سے اشارے کر کے کسی کے خاندان کے اوپر تانے دینا، کسی کی ذات میں کیڑے نکالنا، کسی کے منہ پر اس کو جو ہے برا بھلا کہنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، کہیں چگلیاں کر کے لگائی بجائی کر کے دوسروں کو آپس میں لڑوا دینا، یا آپس میں رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوا دینا، لوگوں کے برے برے نام رکھنا اور ان پر عیب لگانا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہمزہ لمزہ اللہ نے بولا ہے نا کہ پیٹھ پیچھے برائیوں کا خوگر، اس میں یہ ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی میری اور آپ کے اندر ہے تو آج اللہ نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور اپنے اندر سے اس برائی کو نکالوں۔ دوسرا، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ دیکھیں بالکل ہمارے سامنے ابھی ہم نے پڑھا کہ ابو لہب کی مثال، کہ اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کے کسی کام آیا، اس نے گن گن کے رکھا، اور دوسروں کو وہ اپنے مال کے اوپر جو ہے نا ان کی تحقیر کیا کرتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، ذلیل کیا کرتا تھا، دوسروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ یا قارون کا خزانہ اس کے کام آیا، اس نے کتنا بڑا خزانہ تھا اس کا کہ پتہ نہیں کتنے تو اونٹوں کے اوپر اس کی چابیاں جاتی تھی۔ یا شداد نے جنت بنائی، یا فرعون نے اپنی ایک سلطنت بنا کے اپنے آپ کو خدا منوایا، تو کیا اس کے کام آیا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اسی طرح جب ہم مرتے ہیں تو کیا کوئی بھی شخص اپنا مال اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے کہ وہ اس کے وہاں کام آ جائے گا، وہ اس کے مال کو اپنے لے جائے اور وہاں اللہ کے سامنے جو ہے وہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ لے لیں سارا مال اور مجھے بخش دیں؟ اور پرانے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا، جب لوگ مرتے تھے تو اس وقت اس انسان کی جو بھی اس کی حیثیت ہوتی تھی اس کے حساب سے اس کی قبر میں وہ چیزیں رکھی جاتی تھیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مرنے کے بعد جو اس کی جو دوسری زندگی شروع ہوگی تو وہاں اسے چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اب سپوز کہ کوئی بادشاہ اگر مرا ہے تو اس کے ساتھ سونے جواہرات ہیرے موتی، وہ برتن، کھانے پینے کی چیزیں، مطلب وہ جو بھی زندگی میں اسے چاہیے ہوتا تھا وہ سب وہاں بھی قبر میں اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ یہ جو خزانے نکلتے ہیں، جو آرکیولوجسٹ نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اکثر ممیز کے ساتھ نکلتے ہیں کہ نہ ایسی لاشیں ہوتی ہیں جن کے اوپر مسالہ لگا کے پریزرو کیا گیا اور ان کے چاروں طرف یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اگر جو ہے جو غریب مرا تو اس کی جتنی حیثیت تھی اس کے حساب سے وہ چیزیں رکھی جاتی تھی تو وہ رکھتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر قرآن پاک میں اس صورت میں یہ چیزیں مینشن کر کے ہمیں یہ ریئلائز کرا دیا کہ تمہارا یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے جتنے بھی مالدار لوگ تھے اپنا مال لے جاتے، اپنے ساتھ لے جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے۔ یہ جو مال ہے یہ تمہیں دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اور اس مال کی محبت میں جب ہم اس مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں نا تو وہ مال کی محبت ہمیں دنیا میں گما دیتی ہے، ہم بس دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں، کیونکہ پھر انسان کو ہوتا ہے میرا اب اتنے پیسے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، پھر آپ اس آخرت کو بھول جاتے ہیں جہاں وہ آپ کا مال نہیں جائے گا، وہاں آپ کے اعمال جائیں گے۔ تو اس مال کی لالچ میں تم اپنے دنیا کے اعمال کو بھول جاتے ہو، اس کو گن گن کے رکھتے رہتے ہو، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کہ یہ سمجھتا ہے وہ کہ اس کا مال اسے جو ہے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، یعنی دولت جمع کرنے میں، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جو اس کی جو دولت ہے وہ اس کو کبھی مرنے نہیں دے گی، یا پھر دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اتنا اس کو گن گن کے رکھنے میں تم جو ہے اپنے آپ کو بزی کر لیا کہ تمہیں اپنی موت بھی یاد نہیں رہی، تمہیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یہ سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا۔ دیکھیں کوئی امیر مرے یا غریب مرے، ایک جیسا کپڑا، وہی دو چادریں جس میں جانا ہے، ایک جیسی قبر، وہی سب کی ایک جیسی، اور ایک جیسا دفنانے کا اسٹائل۔ آپ بتائیں کیا کوئی غریب مرتا ہے اس کا الگ ہے کفن یا دفن آنے کا انتظام یا اس کی قبر، یا کوئی امیر مرتا ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہے؟ سوائے اس کے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں
कुछ लोगों को इस तरह के बिल्कुल कुछ यूनिक स्टाइल में जैसे कि बना दी, कबर बना दी या उसके ऊपर मज़ार बना दिए कुछ, लेकिन जो चीज़ ज़मीन के हवाले की जाती है जिस्म, वो सबका उन्हीं 2 कपड़ों में, उन सबका जो दफन करने का अंदाज है वो इसी तरह के मट्टी में लिटाना है, इसी तरह काबे की तरफ मुंह करके खोल देना है, चादर खोल देनी है, फिर स्लैब रखी जाएगी या फिर उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी, उसी तरह चादर की मदद से अंदर कब्र में उतारा जाता है और ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। सबका एक सा ही है। तो ये माल क्या किसी के काम आया? नहीं। ना हमेशा उसके पास रहा, लेकिन फिर भी वो इस माल को जमा करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो उस दिन को भूल जाता है कि जब उसको वापस पलट के आना है और इस माल को छोड़ के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। कब्र में रखने वाले मुर्दे के साथ कुछ नहीं जाता उसके अमाल के अलावा, सिर्फ उसके अमाल। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको, हमारे अहलोयाल को, सबको इस बात की अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम ऐसे अमाल कर सकें कि जो कब्र में भी हमारे लिए बाइस रहमत हो, और जब हम अल्लाह के पास जाएं अल्लाह की कुर्बत हमें मिले और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमें अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें क़यामत के अजाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला के कहर से हम महफूज रहें। ऐसा ना हो कि जब हम अल्लाह के सामने जाके खड़े हों तो हम शर्मिंदा हों। तो अल्लाह ताला बस ऐसे अमाल करा दे कि जो अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह की रज़ा हमें मिल जाए। हरगिज़ नहीं, वो शख्स तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ हुतामा यूज़ किया गया है वो हतम है, और हतम के मानी है तोड़ने, कुचल देने और टुकड़े टुकड़े कर डालने वाली जगह। जहन्नुम का ये नाम इसलिए रखा गया कि इसमें जो चीज़ भी फेंकी जाएगी वो गहराई और इस आग की, उसकी जो अपनी आग है उसकी वजह से तोड़ के रख देगी। इसको आप इस तरह समझें कि अगर आप 4th फ्लोर पर हैं, टॉप मो जितने ऊंचाई पर आप हैं वहां से अगर आप एक गिलास फेंकते हैं तो वो नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। 1st फ्लोर से अगर आप फेंकते हैं कोई गिलास तो उसके कुछ टुकड़े होते हैं, लेकिन जितनी ऊंचाई से फेंकते हैं वो उतना ही उसके किरचे किरचे बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टूट जाता है, बिखर जाता है। इसी तरह से हमें पता है कि जो जहन्नुम है वो गहराई में है। जन्नत में जब अल्लाह ताला अपने बंदों को भेजेंगे ना तो वो उनकी ग्रेडिंग ऊपर चढ़ेगी, जैसे कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे अल्लाह ताला जन्नत में अपने बंदों को ऊपर की साइड पे कि ए मेरे बंदे अब तेरा ये दर्जा हो गया, अब ये दर्जा, अब ये दर्जा, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हाफिजों के लिए कि कुरान पढ़ते जाओ और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करते चले जाएंगे। इसी तरह सदका जारिया अगर हमारे मरने के बाद हमारी औलादें हमारे लिए करती हैं या ऐसे कुछ काम हम कर गए दुनिया में तो फिर हमारे दर्जात वहां बुलंद। लेकिन जहन्नुम का इसका बिल्कुल उलट है। जहन्नुम के दर्जात नीचे की तरफ है, यानी कि जहन्नुम में सबसे ऊपर की तरफ वो बंदा होगा जिसके कम, सबसे कम अजाब जिसे मिलेगा। ये भी इसी तरह लिफ्ट से आप समझ लें कि लिफ्ट से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर थे आप और ऊपर से फिर अब आपको 1st फ्लोर पर जाना है, फिर वहां से आपको बाहर निकलना है, तो आप नीचे आते हैं, ठीक है। तो जहन्नुम में जैसे जैसे जिसके अमाल है, जो ज्यादा उसके गुनाह है वो नीचे, और ज्यादा और नीचे, और ज्यादा और नीचे, और सबसे ज्यादा गुनाहगार जो है वो जहन्नुम की घाटी में फेंका जाएगा, गहराई में। और जब गहराई में किसी को फेंका जाएगा तो आप बताएं, जो चीज हम दुनिया में कोई नॉन लिविंग थिंग फेंके और वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो जब अल्लाह ताला हमारे जिस्मों को या हमें वहां पर फेंकेंगे तो क्या हमारे जो जिस्म है वो बाकी रहेंगे? चकनाचूर कर देने वाली जगह वो इसलिए कहा गया है कि जब अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में फेंकेंगे अजाब देने के लिए, उसकी घाटी में तुम्हें फेंका जाएगा, तो तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो टूट फूट जाएंगी। और फिर उसके बाद भी आप एक तसव्वुर करें, अगर दुनिया में आप कहीं से गिरते हैं, आपका कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, आप मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यही होता है ना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहां पर आपको जब अजाब मिला और अल्लाह ने आपको वहां फेंक दिया और चकनाचूर आपका जिस्म हो गया, तो ये नहीं कि आप खत्म, अजाब नहीं, फिर दोबारा से रीजनरेशन होगी, फिर दोबारा अल्लाह ताला बॉडी को बना देंगे और फिर दोबारा से वो अजाब। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन
और हम सب को उस जहन्नुम की आग से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे और अपने इबादुर रहमान बंदों में, अपने मुखर्रब बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे कि हम मरते दम तक उस हिदायत पर कायम रहें और ईमान आफियत सलामती के साथ इस दुनिया से अल्लाह की रज़ा के साथ जाएं और अल्लाह हमें इस जहन्नुम से महफूज रखे। तो वो हरगिज़ वो शख्स नहीं जानता कि जो चकनाचूर कर देने वाली जगह में उसे फेंक दिया जाएगा कि ये सब जो वो कर रहा था और इसमें मगन था, तो वो इस चीज़ को भूल ही गया था कि फिर क्या होगा। और तुम क्या जानो कि वो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है, कि तुम्हें क्या पता कि वो क्या चीज़ है, वो जो अल्लाह ने वहाँ पर आग भड़काई हुई है वो क्या है। कुरान मजीद में इस मकाम के सिवा कहीं जहन्नुम की आग को अल्लाह की आग नहीं कहा गया। इस मकाम पर उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने इसका जो मतलब है वो बताना है कि वो इतनी हौलनाक है कि दुनिया की दौलत पाकर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाने वालों को अल्लाह ताला कितनी सख्त नफरत और गजब की नजर निगाह से देखते हैं कि वो ये बता रहे हैं कि तुम्हें उस आग से डरना चाहिए जो कि अल्लाह की बनाई हुई है, कि अल्लाह ने उसको अपनी खास आग कहा कि जिसमें वो भेजा जाएगा, जिसको अपने अल्लाह ताला जहन्नुमियों को फेंकेंगे। वो अल्लाह की आग है खूब भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि चढ़ने और ऊपर, अभी मैंने जो आपको समझाया ना, जैसे जो लिफ्ट वाली बात से उस तरह वही वाली चीज है कि अफदा के मानी है दिल के, लेकिन ये लफ्ज उस उज़ू के लिए नहीं जो सीने के अंदर धड़क रहे हमारे। यहाँ अल्लाह का ये बताना मकसूद है कि वो मकाम जो इंसान के शऊर, जज्बात, ख्वाहिशात, उसके कायद, उसकी जो फिक्रें हैं, उसकी जो नीयतें हैं, जो उसके इरादे हैं, उनका मकाम, कि दिलों तक इस आग के पहुंचने का मतलब ये है कि ये आग उस जगह तक पहुंचेगी जो इंसान के बुरे ख्यालात, उसके बुरे अकायद, नापाक ख्वाहिशात, उसके जज्बात, उसकी खबीस नीयतों और इरादों का मरकज था, वहां तक ये पहुंच के उसे जला दे। क्योंकि वहीं से तो सारी चीजें बनी थी ना। दिल में ही आता है ना ख्याल कि चलो ये गुनाह कर लो, दिल में ही आता है ना ये फला को झगड़ा करवा दो, दिल में ही आता है ना फला को बातें सुना दो, दिल में ही आती है ना ये चीजें। है ना, दिलों को पाक अगर करना चाहते हो तो कुरान से जुड़ जाओ, वरना जब इंसान पहली बार बुराई करता है तो एक नुक्ता पड़ता है, और उसके बाद जब आप उस बुराई के बाद तौबा नहीं करते ना, तो फिर वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है। देखें, बुराई का ख्याल आपका आए ना तो अल्लाह आपकी बुराई नहीं लिखते जब तक कि आप वो बुराई ना करें। और आज तो मैंने एक उसमें सुना बयान में ये चीज कि गुनाह भी अल्लाह ताला कुछ अरसे तक नहीं लिखते, इस इंतजार में कि मेरा बंदा ने जो भी वो गुनाह किया था शायद वो पलट के आए और मुझसे तौबा कर ले, माफी मांग ले। तो अगर माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह को पता है ना, हम जो ये बड़े बड़े फतवे किसी के लिए भी दे देते हैं ना, जी फला काफिर है, वो तो ये नहीं करता, वो तो ये नहीं करता, हमें कोई हक नहीं है। देखिए, अल्लाह और उसके रब का मामला है। अल्लाह ताला किसको किस नेकी पे बख्श दे और अल्लाह ताला किस बात के ऊपर नाराज होकर उसकी सारी नेकियां खत्म कर दे, ये तो अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ताला जानते हैं। तो हम किसी को कोई बुरे नामों से नहीं कह सकते, किसी के ऊपर हम ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि जी वो काफिर हो गया या उसको तो अल्लाह ताला जो है बहुत अजाब देंगे। अल्लाह का और उसका मामला है। हाँ ठीक है, जैसे कि अम्बिया थे, बताते थे, समझाते थे, आपने समझा दिया, बस समझा के छोड़ दें, लेकिन कोई उस पर वो लगाने की, हद लगाने की जो इख्तियार है वो अल्लाह के पास है। सजा देने का इख्तियार अल्लाह का है, रब तो वो है, वो जानता है ना। वो आपने वो चीज सुनी होगी ना कि एक कोई औरत थी जिसको अल्लाह ने बख्श दिया था, बहुत गुनाहगार औरत थी, और अल्लाह ने उसे बख्श दिया था। उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था कि वो कुत्ता आई थिंक बहुत प्यासा था, कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन उसने उसकी प्यास की शिद्दत को देख के ये सोचा कि मैं इसको पानी पिलाऊंगी तो अल्लाह मुझसे खुश होंगे। तो कोई चीज भी नहीं है, पलट के वापस आती है, कुआं ढूंढती है, उस कुएं में कैसे पानी लेना है, मुश्किल से पानी निकालती है, कोई चीज नहीं है पिलाने के लिए, तो अपने जूते में पानी डाल के उसको पिलाया और अल्लाह ने उसको बख्श दिया। या एक वो वाकया था कि एक
عالم کے بارے میں آئی تھنک ہے کہ وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے، پوری زندگی انہوں نے اپنی عبادت میں گزاری، دن اور رات، دن میں ان کا روزہ ہوتا تھا، پوری رات عبادت کرتے تھے، اور اللہ نے اس بستی پر عذاب کا حکم دیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ وہاں تو وہ بندہ بھی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہاں اسی کی وہیں سے ہی شروع کرو عذاب۔ تو فرشتے بڑے حیران ہوئے، پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اس نے اپنی نیکیاں اپنے تک ہی رکھی۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتا ہے یا کچھ جانتے ہیں آپ دوسروں تک پہنچانے والے بنے، اپنے تک ہی نہ رکھیں اسے۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں، وہ نہیں رکتا تو نہ رکے، وہ اس کی مرضی ہے نا کہ اگر اسے ہدایت نہیں ملتی، لیکن آپ کہنے والے تو بنے، اپنا حصہ تو ڈالیں۔ اس چڑیا کی طرح جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا، آتش نمرود میں، اس نے اپنی چونچ میں ایک بوند پانی لائی تھی اور ڈالا تھا، کیونکہ اس نے حصہ تو ڈالا نا۔ تو یہ سوچ کے کہ نہیں، اگر یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنے گا، ہم نہ بولیں، ہمیں بولنا اور ہمیں روکنا ضرور چاہیے، ورنہ پھر اسی طرح سے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی آگ پر سوار لوں، اور باقی جو پوری بستی ہے وہ اس میں پڑی بھی ہے گمراہی میں، تو وہ پڑی رہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہتے ہیں دین اور دنیا آپ کو ساتھ لے کے چلنی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ پھر یہ پوری آخری کی جو 4 آیتیں ہیں، یہ پوری اس آگ کے بارے میں ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ آگ کیسی ہے۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، اور یہ اللہ نے جو یہاں پر کہا ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں کہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کی آگ کر کے ہم یہی پڑھتے ہیں نا، جیسے پتھروں اور کو ڈالا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، اور اس کے اندر جن کو بت بنا کے کیا کرتے تھے یا انسان یا شیاطین اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دلوں تک پہنچے گی، ان دلوں تک جن سے تم ہر برائی کیا کرتے تھے، برائی کا خیال آئے اور اس پہ عمل کرنا دل میں آتا ہے نا خیال، اور پھر ان پر ڈھانک کے بند کر دی جائے گی۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک ڈبہ ہے، بڑا سا ایک ڈبہ آپ سمجھ لیں جس پر ڈھکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ڈبے کو آپ جہنم تصور کریں۔ اب اس ڈبے کو کھولا اور اس کے اندر ڈال دیا گیا، جس پر جہنم جو ہے اللہ نے مسلط کر دی، اس کو ڈال دیا گیا۔ اب یہ کہ جیسے کہیں کسی بندے کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ بھاگتا ہے باہر کی طرف کہ میں میدان میں چلا جاؤں تاکہ ہوا لگے کہ آگ بجھ جائے، یا دوسروں سے اس کی جو ہے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری مدد کرو، اس آگ کو بجھا دو۔ اس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا۔ اب وہ جو جہنم کی آگ ہے، وہ ہم نے اس ڈبے کو سمجھا، اس ڈبے میں اس جہنمی کو ڈال دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اب اگر وہ یہ چاہے کہ کوئی میری مدد کرے، اس آگ سے نکل کے وہ باہر آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے سکون اسے مل جائے یا کوئی اسے بچا لے، تو ایسا نہیں ہے، اس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس دوزخ کے اوپر ایک ڈھکن لگا دیا جائے گا کہ نہیں، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں رہو۔ جیسے تندور میں روٹی بنتی ہے، رات میں جب وہ دہکاتا ہے تو کھلا ہوتا ہے، اور صبح کے ٹائم آپ دیکھیں تو وہ تندور پر ایک ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے گا کہ اسی کے اندر تم بند رہو۔ پھر اس میں مجرموں کو ڈال کے اس طرح بند کر دیا جائے گا اوپر سے کہ دروازہ کھولنا تو درکنار کوئی جھرری بھی نہ کھلی ہوئی ہوگی کہ جس سے وہ دیکھ سکے کہ کیا باہر ہو رہا ہے، یا ہم تھوڑا اپنے آپ کو بچا لیں یا کوئی ہماری مدد کر دے، ایسا کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ پتہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں بھی جو سزائیں دی جائیں گی نا، ان کے بھی نا درجات، کہیں جیسے گہرائی میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، کہیں آگ کے جوتے پہنا دیے، کہیں سر کے اوپر آگ جو ہے بڑکا دی گئی، کہیں جسم کے اعضا جو ہیں ان کو کوئی عذاب دیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی یا وہ پیپ جو کہتے ہیں خون، وہ پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ اس ایسے تالاب میں ڈال دیا جا رہا ہے جو آگ سے بھرا ہوا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کہ جیسے یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ والا بھی ہے۔ اور کہیں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور بند کر کے ان کو کیلیں لگا دی گئی کہ اب وہاں سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔
جیسے ہوتا ہے نا ہم ٹن پیک بند کر دیتے ہیں، ٹن پیک میں کوئی چیز رکھ کے اور اس کو اوپر سے ہم ٹائٹ کر کے بند کر دیتے ہیں، تو اس طرح۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ اونچے اونچے پلرز کے ساتھ باندھ دے، اور وہ پلرز آگ کے مطلب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی مجرم کو درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں یا اسے کوئی سزا دی جا رہی ہے، اکثر ہم ڈرامہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو اونچے اونچے ستونوں سے باندھے اور ان کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی کہ اب تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے۔ یا تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ستون ہیں انہی میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں کہ جن سے ان کو باندھا گیا۔ اللہ ماجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیے گا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم میں، اپنے کرم میں، اپنے فضل میں رکھیے گا۔ یہ مغفرت کا اللہ تعالیٰ اس اشرے میں کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مجرموں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان میں لکھ لیں، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی بخشش کی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری پہلی سورت سورہ حمزہ جو ہم نے پڑھی آج، ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو حکمت آپ سمجھانا چاہتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ آئے، اور ہم اچھی طرح سے ان ساری جو برائیاں آپ ہم میں نہیں چاہتے، ہم ان سب کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں توفیق دیجیے گا ایسی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے۔ یہ آپ مغفرت کے عشرے میں پڑھ سکتے ہیں، صبح سے شام، چھوٹی سی ہے، جتنی دیر چاہے چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے ہیں، سوتے وقت، جب بھی آپ فری ہیں، کام کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں دعاؤں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اور دعاؤں کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ دل سے دعا مانگ رہے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگ رہے ہو۔ تو جو بھی اللہ توفیق دے وہ دعا مانگے، تو یہ ایک مختصر سی دعا ہے، آپ ضرور اس کو مانگ سکتے ہیں۔ ایک وہ بھی جو ہم سورہ بقرہ کی جو آخری آیت پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لنا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ بھی بہت بہترین دعا ہے، بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو آج یہ سورہ ضحیٰ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ، اس میں ہم نے جو بھی برائیاں پڑھی، ان میں سے جو بھی ہماری ذات میں موجود ہے یا اللہ اس کو ہماری ذات سے ختم کر دے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا بنا سکیں جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمیں سنتوں کے مطابق، قرآن کے مطابق چلنا سکھا دیجیے یا اللہ۔ ہم بہت چاہتے ہیں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے یا اللہ۔ ہمارے پاس ایسے کوئی عمل نہیں، ایسا کوئی ذات راہ نہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے یا اللہ، مگر آپ کی رحمت سے امید ہے، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ یا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم ان بندوں میں شامل ہیں کہ جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ ہم ان کی امت ہیں، ہم بہت فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، بہت برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمارے اعمال ایسے بنا دیجئے، ہمیں ایسی ہدایت دے دیجئے جو مرتے دم تک ہم ایمان پر قائم رہیں، جمے رہیں، کسی بھی طرح کی آزمائش، کوئی بھی رنج، کوئی مشکل ہمیں اس ایمان سے ہٹا نہ سکے یا اللہ۔
बस हम पर अपना रहम रखिएगा हमेशा, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता कीजिएगा। ऐसी मौत के जब आपके पास आए तो इस हाल में कि आप हमसे राज़ी हों और हम अपने अंजाम पर खुश हों। या अल्लाह, हम आपसे हिदायत की ज़िंदगी मांगते हैं, अमल स्वाले करने की तौफीक अता कर दीजिए। या अल्लाह, हमें सबको, हमारी नस्लों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को रिज़्क़ तय्यब नसीब हो। या अल्लाह, हम सबको हर तरह के फितने से, शर से, चाहे वो इंसानों का हो, शयातीन का, हासिदीन का, जिन्नात का, महफूज रखें। क़यामत तक आने वाली हमारी तमाम नस्लों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें और हमें दज्जाल के फितनों से महफूज रखें। या अल्लाह, हर बुराई, हर शर से पनाह मांगते हैं जो भी इस दुनिया में है। या अल्लाह, तमाम मखलूक के शर से हमें महफूज रखें और हमारे शर से तमाम मखलूक को महफूज रखें। हमारी खैर मखलूक को अता हो और मखलूक की खैर हमें अता हो। या अल्लाह, हमें अपने रंग में रंग लीजिए, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों पर चढ़ा दीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों से बुराइयों को निकाल दीजिए और वो बुराइयां जो हमारे दिलों को जंग लगाती हैं उनको हमारी जिंदगियों से निकाल दीजिए। या अल्लाह, हम सबको ऐसी नमाजें, ऐसे रोज़े, ऐसे अस्कार, ऐसा कुरान, ऐसे अमाल, ऐसी नेकियां, ऐसी ज़कात, ऐसे सदक़ात करना सिखा दीजिए जो आपकी बारगाह में कबूल व मकबूल हो। हम सब के दिलों में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी अल्लाह ताला हमारे दिलों में हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला नसीब हो, जो हिदायत से भटक गए हैं अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पर चला, मुझ समेत मेरे अहलो याल को, कुरान में शामिल तमाम लोगों को, उनके अहलो याल को, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला ऐसी हिदायत नसीब करके जो जिससे हम कभी ना हटे, मरते दम तक उस पर कायम रहें। या अल्लाह, जिसकी जो भी हाजात हैं उन सबको अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। जो लोग भी मुसलमान किसी कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अल्लाह, और जहाद कर रहे हैं आपके दीन के लिए, उस मुक़द्दस सरज़मीन को बचाने के लिए, फ़लस्तीन को, अल्लाह ताला उन सबको उनके सारे अमालों का बेहतरीन अजर दे। जो लोग शहीद हो चुके हैं उन सब की शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो लोग भी मसाइब में घिरे हुए हैं उनकी हर हर परेशानी, हर हर तकलीफ़ के बदले अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता करें। उन जैसा ईमान हमको भी नसीब करें, हमें भी उनके अल्लाह ताला हमारा भी हिस्सा डाल दे कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। हमारी अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल करें। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।